ഹലോ എവ്രിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇയർ ഗൈഡ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു 100-ൽ അധികം ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രീവിയസ് വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ടാക്സിന്റെ ഒക്കെ പോർഷൻസ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില റേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം. ടാക്സിൽ മാത്രം ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് 1 by 1 ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the maximum amount of deduction allowed under section 80C is maximum amount of deduction allowed under section 80C is 1,50,000. 1,50,000. Next question, identify transaction which shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of services. Identify transaction which shall be treated neither as a supply of goods nor as supply of services. Sale of land ആണ് കേട്ടോ, sale of land ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചൂസ് appropriate time of supply in case of changes in rate of tax where the goods are supplied before changes invoice issued and payment received after change in rate of tax. Date of receipt of payment or date of invoice, whichever is earlier. Choose appropriate response which denotes a feature of indirect tax. Right answer, impact and incidence of tax which lies with different person. Next question, dash are goods which are chargeable to duty and on which duty has not been paid. Dutiable goods. Dash person is not liable for registration under CGST Act 2017. ഇത് 2019 നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം ടാക്സിന്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സിലബസിൽ നമുക്ക് GST ഇല്ല, എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ലാസ്റ്റ് ഒരു നോട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചോദിക്കാമെന്നുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോയേക്കുക. വലിയ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനില്ല, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള MCQs എല്ലാം ലഭിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ MCQ സീരീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അഡ്മിനെ മെസ്സേജ് അയക്കുക. Dash person is not liable for registration under CGST Act and agriculturalist registration ചെയ്യണ്ട. Which is the major reason for opting harmonized system HSN system GST യിൽ വരുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? To classify goodsനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ്. Point out the correct statement from the following. Income from sale of household furniture is not treated as capital gain ആണ്. Income from sale of household furniture is not treated as capital gain. അതാണ് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പോയിന്റ് ഔട്ട് കറക്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോവിംഗ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. മുനിസിപ്പൽ ടാക്സസ് ആർ ഡിഡക്റ്റബിൾ ഓൺ പേയ്മെന്റ് ബേസിസ്. Municipal taxes are deductible on payment basis. Next, assertion reason type question ആണ്. Incidence of tax depends on residential status of assessee. Reason, no resident pays tax in India for income earned abroad. Option C ആണ് right ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. A is true and R is false. Which one of the following statement is not correct? Basic custom duty is not levied on as a percentage of value of goods. Next question, hire purchase agreement is a bailment plus an agreement to sell ആണ് കേട്ടോ. Hire purchase agreement is a bailment plus an agreement to sell. If a price is not fixed by the parties in a contract of sale, the buyer is bound to pay a reasonable price ആണ് കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ ബി, എ റീസണബിൾ പ്രൈസ് രണ്ട് പാർട്ടീസിലും കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് സെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. The instrument which is not entitled to days of grace.
ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് കിട്ടാത്ത ഏതിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ചെക്കിനാണ് കേട്ടോ, ചെക്ക്. And A agreed to paint a picture for B for 1,000 when A paint the picture and B pays price. This contract is executed contract ആണ്. കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ നിന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. Choose most appropriate option in case of a contract which is understamped. Understamped ആണെങ്കിൽ അതിന് എന്നു പറയും? അൺഎൻഫോഴ്സിബിൾ കോൺട്രാക്ട് എന്നാണ് പറയുക. അൺഎൻഫോഴ്സിബിൾ കോൺട്രാക്ട്. ലോ ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും ജസ്റ്റ് നോക്കിപ്പോയാൽ മതി. ഇഫ് ആൻ ആക്ട് റിക്വയർ ലീഗൽ അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് സച്ച് അതോറിറ്റി ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻട്രാവൈറസ്. ഇതുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി ലോയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കൃത്യമായിട്ടും പഠിക്കുക. ഇഫ് ആൻ ആക്ട് റിക്വയർസ് ലീഗൽ അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് സച്ച് അതോറിറ്റി ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻട്രാവൈറസ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ചൂസ് ഓപ്ഷൻ വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഫോർഫീറ്റഡ് ഷെയർസ്, ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വലൈസേഷൻ റിസർവ്, പി ആൻഡ് എൽ റിസർവ്. അതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡ്യൂപോൺ ചാർട്ട് ഡെപ്പിക്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഓവറോൾ പ്രൊഫിറ്റബിലിറ്റി. ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഓവറോൾ പ്രൊഫിറ്റബിലിറ്റി. സെലക്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഫ്രം list where application of learning curve has not been extended. Agricultural activities. Returned earning statement depict. Returned earning statement എന്താ പറയുന്നത്? അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണല്ലേ? അപ്രോപ്രിയേഷൻ, പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. Tash is concerned with the presentation of accounting information in the most useful way for the management. മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി. Marginal costing is also known as variable costing. Marginal costing is also known as variable costing. കോസ്റ്റിങ്ങിനകത്തുള്ളതാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ആ ക്ലാസ് കാണാത്തവര് അത് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി ഓഡിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അടുത്തത്. The written plan by an auditor showing the nature, duration and extent of the audit procedure to be adopted to conduct audit is called audit program. Scope of audit implies the applicability of independent audit concerning balance sheet, P&L account, other statement and explanatory notes. ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ സ്കോപ്പ് ജസ്റ്റ് P&L അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് മാത്രമല്ല, അതെല്ലാം കംപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. If auditor has no reservation in respect of matters presented in financial statement, അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഏതാണ്? ഒരു റിസർവേഷനും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ക്ലീൻ റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും. ഇഫ് ദ ഓഡിറ്റർ മേക്സ് റിസർവേഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എ സർട്ടൻ മാറ്റേഴ്സ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, റിസർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ ആ റിപ്പോർട്ടിന് എന്താ പറയുന്നത്? ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓഡിറ്റിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കാം. ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടെയ്നിങ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ക്ലയന്റ്? ഓഡിറ്റ് മെമ്മറാണ്ടം ആണ് കേട്ടോ. ഓഡിറ്റ് മെമ്മറാണ്ടത്തിലാണ് ക്ലയന്റിന്റെ ബിസിനസ് അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻ വിച്ച് ഡോക്യുമെന്റ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ്സ് ഡൗൺ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹിസ് ഒബ്സർവേഷൻ അബൌട്ട് ഓഡിറ്റ്? ഓഡിറ്റ് നോട്ട്ബുക്കിലാണ്. അണ്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ദ ഓഡിറ്റർ ഇവാലുവേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഡൗൺ? നരേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് കേട്ടോ. നരേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിലാണ് ഓഡിറ്റർ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം എഴുതുന്നത്. ട്രാൻസ്പൊസിഷൻ ഓഫ് ഫിഗർ ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് error of omission. Under section 227, energy auditor is required to make report to shareholders of the company at the ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ്. ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗിലാണ് ഓഡിറ്റർക്ക് കമ്പനിയിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ദ ഓഡിറ്റർ ഷാൽ എക്സാമിൻ ദ എയ്ഡ്സ്, ഗ്രാൻസ്, ലീസ്, ഡൊണേഷൻസ്, സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് മിഷൻസ്, റെന്റ് ഫ്രം ഷോപ്പ്. ഓപ്ഷൻ ഡി.
Which accounting standard lays down standard on terms of engagement? ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതിന്റെ പേരും അത് ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡും ആണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണമെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. AAS 26. ഓക്കെ, AAS 26. The bigger benefits are preferable to smaller one is not guiding principle of payback period. Payback period is a guiding principle alla. The bigger benefits are preferable to smaller one, which is the system which gives a continuous information regarding quantum and value of inventory. നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഏത് സിസ്റ്റമാണ്? പെർപെക്ച്വൽ ഇൻവെന്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണ് കേട്ടോ. പെർപെക്ച്വൽ ഇൻവെന്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെന്ററിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Profitability index may be either gross profitability index or net profitability index. Net present value is a popular method which follows discounted cash flow method. Who is the first Indian to suggest a model for valuation of human resource? Professor S.K. Chakravarti. The estimated cash flows are reduced to conservative level by applying a correction factor is known as certainty equivalent coefficient. According to Dash model HR valuation, the value of human resource, the function of average salary of employees and their average employment tenure in the organization. ഓപ്ഷൻ സി അഗ്രിഗേറ്റ് പേയ്മെന്റ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ പുതിയ MCQസിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ MCQയിൽ അപ്ഡേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നുള്ള നോട്ട്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ MCQs ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ മിനിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് റീഓർഡർ ലെവൽ മൈനസ് നോർമൽ കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു നോർമൽ റീഓർഡർ പീരിയഡ്. ഓപ്ഷൻ എ. According to IAS 2, inventory should be valued at historical cost or net realizable value, whichever is less. When the earnings of the firm are stable, the value of an equity share can be determined by capitalization of earnings approach. Irredeemable preference shares value is determined found out by dividing annual dividend with current yield. നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന്റെ എങ്ങനെയാണ്? ഡിവിഡൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്ത് ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡ് കറന്റ് ഈൽഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. The following types of costs are usually involved in inventory decision except മിഷൻ കോസ്റ്റ്. ഇൻവെന്ററിയുടെ ഡിസിഷനിൽ നമുക്കറിയാം മിഷനറിയുടെ കോസ്റ്റിന് പ്രാധാന്യമില്ല. പക്ഷെ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ്, ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ്, ഷോർട്ടേജ് കോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. ദെൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡിലാണ് 800 യൂണിറ്റ്സ് 2.5 per unit, 500 4 per unit. During the year, company sold 800 unit at 6 per unit. 800 unit 6 per unit. അപ്പൊ FIFO മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ ആദ്യം ഇന്നായതിനെ ആദ്യം ഔട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ ആൻസർ 400 യൂണിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഷ്യോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ കേട്ടോ. ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ പ്രീമിയം. ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് എവിടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിന്റെ അകത്താണ് കാണിക്കുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് എൻഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ. എൻഡിലെ സ്റ്റോക്ക് എന്തിനാ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിനാണ്. ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിയറിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഫോർ capital gearing ratio. The rate of return at which total present value of future cash flows is equal to initial investment refers to IRR. Ideal capital structure എന്താണ്? ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കും. Reduce overall cost of capital and maximize value of fame. ഇത്തവണത്തെ സെറ്റിനും ഇങ്ങനെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്.
റൈസിംഗ് മോർ ക്യാപിറ്റൽ ദാൻ ആക്ച്വൽ റിക്വയർമെന്റ് ഡിനോട്ട് സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ്, നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ച ഇതൊക്കെ, മോർ ക്യാപിറ്റൽ ആക്ച്വൽ റിക്വയർമെന്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ പറയുന്നത്? ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. ഓവർ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ. അസർഷൻ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഡിക്രീസസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഡിക്രീസ് ഇൻ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. നമുക്കറിയാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയും. കറന്റ് ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാലോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടും. ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ്. ഓപ്ഷൻ എ, ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ്. An attempt to maintain or expand scale of operation of business with insufficient cash resource is described as overblowing the balloon. Overblowing the balloon. Okay. നമുക്ക് ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ക്യാഷ് ആണ്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബിസിനസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഈ ഒരു പുതിയ ടൈം ആയിരിക്കും കുറെ പേർക്കൊക്കെ, കൃത്യമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓവർ ബ്ലോവിംഗ് ബലൂൺ. ബലൂൺ ഓവറായിട്ട് വീർപ്പിക്കാന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മൈൻഡ്രി ഹാസ് ഫോളോവിംഗ് ഏണിങ്സ്. പി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്, പ്രൈസ് ഏണിങ്സ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ്. ഇത് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി, പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏണിങ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഓപ്ഷൻ എ 5.17. 5.17 ആണ് കേട്ടോ. DFHI മീൻസ്, DFHI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താണ്? ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് കേട്ടോ. DFHI, ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഹൗസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി വേർ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. ടോട്ടൽ സെയിൽസും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചായിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ്? ബ്രേക്ക് ഈവൻ അനാലിസിസ് ആണത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പി വി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പി വി റേഷ്യോടെ. കമ്പനി ഹാസ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് 1,80,000 വിത്ത് സെയിൽസ് 5 lakh ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് 70,000. വാട്ട് ഈസ് പി വി റേഷ്യോ? എന്റെ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാത്തവർ കോസ്റ്റിംഗിന്റെ വീഡിയോസ് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. 50% ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. ദെൻ കോസ്റ്റ്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഇതും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. സെയിൽസ് 3 lakh, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 1,80,000, പ്രോഫിറ്റ് 50,000. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് 70,000 ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിക്കുക. When the margin of safety is 20%, PV ratio 60%, profit എത്രയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? 12% ആണ്. Next question, which one of the following is a non-cost factor? Non-cost factor to be considered in make or buy decision. Make or buy decision consider ചെയ്യുന്ന non-cost factor ആണ് എന്ത്? Secrecy of company production. Secrecy of company production ഒരു non-cost factor ആണ്. In lodging house, cost are expressed in terms of, lodging ഹൗസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇത്. റൂം ഡേ, ഒരു ദിവസത്തെ റൂമിന്റെ എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ റൂം ഡേ. മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ, മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു? ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ്. ആക്ച്വൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ സെയിൽസ്. From the following, which one of the formula is correct for computing PV ratio? Contribution divided by sales. Contribution divided by sales. ഇത് നമ്മൾ നോക്കാത്തൊരു ഏരിയ ആണ്. ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയയിലാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. നമുക്കത് അന്ന് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, which one of the following formula is calculated for material variance cost? SQ into SP minus AQ into AP. Operating cost is more useful in, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിക്കാ മോർ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നേ? സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി. നമ്മൾ MCQ സീരീസിലൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനാണ് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോവിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഡേറ്റ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇക്വേഷന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക 1,28,600 ആണ് കേട്ടോ. കോമ്പോസിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫീച്ചർ ഓഫ്, കോമ്പോസിറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫീച്ചർ ആണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗിന്റെ ഗ്യാങ് കോമ്പോസിഷൻ വേരിയൻസ് സബ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ലേബർ എഫിഷ്യൻസി വേരിയസ്. ലേബർ എഫിഷ്യൻസി വേരിയസ് ഇതൊക്കെ കോസ്റ്റിംഗിലെ ആണ്. പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം റേഷ്യോ ഈസ് നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി.
Consider following and choose variable cost. Option B 90,000. In which method sales variance are calculated? With reference to turnover and profit. In standard costing, uncontrollable variances arises due to increase in price of material. State valid reason for overhead variance, either A or B or C. As per accounting standard 14, the pooling of interest method is specially applied for amalgamation in the nature of merger. In case of departmental accounts, reserve or profit included in opening stock must be credited to the general P&L account as opening stock reserve. A non-trading organization prepares dash to show cash position. Receipt and payment account ആണ് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ സാധാരണ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത്. അവരവരുടെ ലാഭമൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. ദെൻ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എബോ എൻട്രി എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാം? ടു റെക്കോർഡ് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് അറ്റ് ദ ബ്രാഞ്ച് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഇയറിന് പാസ് ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ആണ് 86 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 87 വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ അക്കൗണ്ടായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാണ്, നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക് ഇല്ല. ഡാഷ് ആർ ഇൻകേർഡ് ഇൻ ദ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ. റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് കേട്ടോ. ദെൻ IRD ആക്ട് റിസർവ് ഫോർ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് റിസ്ക് ഫോർ മറൈൻ കാർഗോ ബിസിനസ് ഷുഡ് ബി 50% ആണ്. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ 4 ഈസ് നെയ്മഡ് ആസ് ബെനഫിറ്റ് പെയ്ഡ് എന്നാണ്. ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് profit to be transferred to statutory reserve by banking company incorporated in India before any dividend is declared. banking company എത്ര പെർസെന്റേജ് മാറ്റേണ്ടത്? 25% മാറ്റണം. ദെൻ ഇനി കുറച്ച് ഇൻഷുറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, ഞാൻ ആ ഏരിയ വിടുകയാണ്. ദെൻ അനദർ വേർഷൻ ഓഫ് PDCA cycle. In OPDCA, the O stands for observe the current condition. PDCA എന്താ? Plan, do, check, act. Okay, plan, do, check, act. Under data relates to PDCA, എങ്ങനെയാണ്? Plan, establishment of objective, do, allow the plan, check, result gathered from do, evaluated and act, process is improved. Okay, PDCA നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഇതായിട്ട് വരുന്നതാണ്. Then, what are the nature of relationship of plan, do, check, act under PDCA? All are interdependent. Which of the following is known as building people before building car? PDCA. Plan, do, check, act ആണ് building people before building car. Next question. What is mean by developing critical thinking and scientific problem solving? Critical thinking അല്ലെങ്കിൽ scientific problem solving എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Analyze in multiple dimensions and solution should be cause and effect relation. Death cum retirement gratuity received by a government employee എങ്ങനെയാണ്? Death cum retirement gratuity fully exempted. നമ്മൾ ടാക്സിന്റെ അത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ ഒക്കെ. The rate of income tax on income of partnership firm is 30%. Choose the appropriate section which provide exemption from capital gain under section 54. Adam Smith has propounded dash canons of taxation as general principles of taxation. 4 canons ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. Input tax credit set off under CGST taken for taxes allowed against sender only. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.